Good evening, boys. Good evening. Shall we start? Good evening. See, yesterday we were talking about geometrical isomerism, isn't it? So in the same geometrical isomerism, what we said is if we have a double bond, the free rotation is not possible, that we have seen. And today I am going to tell you another one. If you have a single bond, the rotation is somewhat restricted. That is especially in butadiene. See, what is meant by butadiene means, remember that you have CH single bond, and here it is CH2 double bond. If you have a system like this, that means if you consider this to be the single bond, and here you have a double bond like this, similarly here you have a double bond like this. This is the cis form. So whenever you have this type of arrangement, what will you have? This is called, and suppose if we have like this, you will not have such interaction. So what is the name of the interaction? Do you know that? Can you tell me? What is that type of interaction? Here you have the interaction. Here you don't have the interaction. This is the transoid form and this is the cis-side form. What do you mean by that? What type of interaction? சொல்லுப்பா, நீதான் சொல்லு. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சொல்லு, பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. Steric interaction. அதாவது இந்த மாதிரி சஸ்ஸாய்ட் ஃபார்ம் ரெண்டு குரூப்புமே சிஸ்ஸாய்ட் ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா ஸ்டியாரிக் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். அப்ப ஸ்டெபிலிட்டி, what will happen to the stability? சொல்லு, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. சே யுவராஜ், அபிஜித்தா சொல்லலாம், யார் வேணாலும் சொல்லலாம். சோ இந்த மாதிரி இருந்தா what about the stability? ஸ்டியாரிக் இன்டராக்ஷன் இருக்கு, வான் டெர் வால்ஸ் ரிபல்ஷன் இருக்கும். சொல்லு, ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும்? Less. The energy will be more. This will be, stability will be less. இப்ப இங்க வந்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், this is the transform. அதாவது இது இந்த இடத்துல சிங்கிள் பாண்ட்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இத பேர் சிஸ்ஸாய்டுன்னு சொல்லுவோம், டிரான்சாய்டுன்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து the steric interaction less. இப்போ இந்த டபுள் பாண்ட், அதாவது சிங்கிள் பாண்ட்ல தான் rotation is restricted. இங்க இருந்து திருப்பி இப்படி வர்றது கஷ்டம். That is transoid formல இருந்து cis-side form வர்றது கஷ்டம். And this is the rotation is restricted here because of the double bond on this. This is more stable than the cis-side form. Okay. Though these two forms do not differ very much in their energy and stability, the one form which is similar to trans is more stable than the cis. These two forms do not arise out of the hindrance of the rotation of the C double bond one. And instead, the restricted rotation about the CC single bond. So, சில cases-ல restricted rotation arises because of the CC single bond. In order to indicate that this is trans isomerism is due to restricted rotation about the CC single bond, they are named as S trans, S cis. And these are easily interconvertible. On heating, by supplying energy, interconvertible and exist in equilibrium. This is existing in equilibrium. The S trans form is also called transoid form, and the S cis form is also called cis-side form. The energy of the S trans form is 3 calories less than the S cis form. These two forms differ in chemical reactivity. Very often they give different products in reaction. அதனால இந்த ஃபார்முக்கு அந்த ஃபார்முக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜி அப்படின்னா just 3 calories தான். This will have 3 calories less and that will have 3 calories more. Conformation in cyclic system, இந்த சிஸ்டத்துல நமக்கு வரும்பொழுது ஜஸ்ட் நீங்க சிம்பிளா சில ஃபேக்ட்ஸ் மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பாண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த பாண்ட்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த மாதிரி இட் இஸ் perpendicular to the plane னா அது ஆக்சியல்னு சொல்லுவோம். If it is along the parallel to the plane அப்படின்னு சொன்னா அதை ஈக்குவட்டோரியல்னு சொல்லுவோம். அதுலயும் ஈக்குவட்டோரியல்லையும் it can be facing up or it can be facing down. அதே மாதிரி ஆக்சியல்ல இப்படி மேல இருக்கலாம் facing up, இப்படி கீழே இருந்ததுன்னா facing down. இந்த conformation in cyclic system especially உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும், அதாவது சைக்ளோப்ரோபேன்ல இருந்து சைக்ளோபியூட்டேன், சைக்ளோபென்டேன், சைக்ளோஹெக்சேன்
இது just you know the knowledge of what is a cyclic system னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். இதுல ரொம்ப வந்து இது வரைக்கும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நிறைய क्वेश्चंस வரல. The difference form arises out of the rotation about the CC single bond are called conformers. Free rotation about the CC single bond is not always possible. Very often the rotation is restricted depending on the nature and the size of the atom or groups bonded to each atom. இப்ப single bond இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஓபன் செயின் சிஸ்டமா இருக்கும் பொழுது ஈஸியா வந்து அந்த ரொட்டேஷன் பாசிபிள் ஆறலாம் பார்க்கலாம். இதே சைக்கிளிக் சிஸ்டம் வரும்பொழுது ரொட்டேஷன் நிச்சயமா ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும். The different conformers differ in energy throughout the அதாவது இப்ப நம்ம இந்த கேஸ்ல கூட பார்த்தோம் சிஸ்ஸாய்ட் ஃபார்முக்கும் டிரான்சாய்ட் ஃபார்முக்கும் the energy difference is only 3 kilocalories. அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அடுத்த ஸ்லைடு போயிடுச்சு. இந்த டிஃபரன்ஸ் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். ஆனால there is an energy difference. அதுல இப்ப சில நேரத்துல ஒரு கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 0.3 kilocalories தான் குறைவு. அப்ப என்ன சொல்லுவோம், இந்த 0.3 kilocalories குறைவா இருக்கிறதா வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The energy though not appreciably restriction to free rotation about CC single bond is much pronounced in cyclic system. Cyclic systemல இது more. And இது நம்ம இப்போ பாப்போம். இது பாருங்க cyclopropane. This is cyclobutane, that is cyclopentane. I told you this is the bond. And the bondல வந்து this is facing down, this is facing up. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா one is facing down, other one is facing up. இது வந்து plane configuration. இது வந்து நான் plane, அதாவது இதுல எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், then another one இப்படி இருக்கும். அதனால தான் நான் planar, especially cyclobutane. And அதாவது இப்போ ஒரு புக் இருக்கு, சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா ஆட்டம்ஸும் ஒரே பிளேன்ல, இந்த பிளேன்லயே இங்க ஒரு கார்பன் இங்க ஒரு கார்பன் இங்க ஒரு கார்பன் வந்துருச்சுன்னா அது பிளேனார். அப்படி இல்லாம இது ஒரு ரெண்டு இங்க இருக்கும், ரெண்டு இன்னும் இதுல இருந்ததுன்னா they are non planar. சோ வெறும் cyclobutane மட்டும் தான் பிளேனாரா வரும். cyclopropane alone will be planar. Butane and propane will be non planar. ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இன்ஃபர்மேஷன் சேக் தான் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் இருக்கு, அதுக்கு நான் that we will concentrate more on that. இது வந்து இதுல வந்து சைக்ளோஹெக்சேன்ற ஒரு சிஸ்டம். சைக்ளோஹெக்சேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சைக்ளோஹெக்சேன், எப்படி அதனுடைய ரியல், சாதாரணமா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இப்படி போடுவீங்க நம்ம வந்து பேப்பர்ல போடும்போது 2 டைமென்ஷன்ல போடும்போது. ஆனா 3 டைமென்ஷன்ல வரும்போது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி போடணும். இது சேர் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்படி வந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் போட் கன்ஃபர்மேஷன் சொல்றது. இதுல சேர் கன்ஃபர்மேஷனும் போட் கன்ஃபர்மேஷனும் which confirmation is more stable na, definitely the chair confirmation is more stable. ஏன்னா this is similar to, this is again going down and this is going up, whereas ரெண்டுமே மேல் பக்கம் இருக்கு. ஸ்டெரிக் இன்டராக்ஷன் கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் அதிகம். அதனால எப்பயுமே the boat form is less stable, chair form is more stable. ஆனா எல்லாத்துலயுமே வந்து bond angle 109 degrees and 28 minutes தான். இப்ப பாருங்க இந்த சைக்ளோஹெக்சேன்ல இதுல வந்து ஒரு மொத்தமா சைக்ளோஹெக்சேனுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா C6H12, 6 கார்பன் இருக்கும், 12 ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஒவ்வொரு கார்பன் மேலையும் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அந்த ஏன்னா இது நம்ம பேசுறதே 3 டைமென்ஷன்ல தான் டிஃபரன்ஸ். 2 டைமென்ஷன்ல பேஜ் when you write it on the paper வந்து ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் வராது, நமக்கு தெரியாது. 3 டைமென்ஷன்ல எழுதும் பொழுது இங்க பாருங்க, இத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இது மாதிரி perpendicular to the plane இருந்ததுன்னா it is called axial, and if it is along the அதாவது parallel to the plane வரும்போது equatorial. இது equatorial, இது axial, இது axial, இது equatorial, இது axial, இது equatorial, இது equatorial, இது axial, and this is axial, this is equatorial, axial, equatorial. If you look at the structure, இது chair conformation, அது boat conformation. இங்க பாருங்க, the axial is facing up, here the axial is facing down, axial is facing up, axial is facing down, axial is facing up, axial is facing down. Total 6 hydrogen, axial hydrogen, 3 will be facing up, 3 will be facing down. அதே மாதிரி equatorial facing down, equatorial facing up, equatorial facing down, equatorial facing up, equatorial facing down, equatorial facing up. மொத்தம் 6 equatorial hydrogen இருக்கும். 3 will be total 12 ஹைட்ரஜன்ல 6 axial 6 equatorial. அந்த 6 axialயும் 3 will be facing up, 3 will be facing down. அதே மாதிரி 6 equatorial இருக்கும், அதுல 3 வந்து facing up, 3 வந்து facing down.
அதனால ஃபர்ஸ்ட் 12 ஹைட்ரஜன் 6 6 பிரிச்சிரணும். ஆக்சியல் 6, ஈக்குவட்டோரியல் 6. அந்த 6லயும் 3 வந்து ஃபேசிங் அப்பா இருக்கும், 3 வந்து ஃபேசிங் டவுனா இருக்கும். அதே மாதிரி ஈக்குவட்டோரியல்லையும் 3 ஃபேசிங் அப், 3 ஃபேசிங் டவுன். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இஸ் ஆக்சியல். அச்சா, அதுல வந்து இத பேர் என்ன, போட் கான்ஃபர்மேஷன்ல பிளாக் போல் போஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. XX pair of eclipsing hydrogen atoms சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டும் eclipsing hydrogen. அதாவது இந்த இது வந்து ரொம்ப நல்லா எதுல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னா சேர் கன்ஃபர்மேஷன்ல இதை ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இது உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு, இதுல ஸ்ட்ரெயின் அதிகமா இருக்கு, ஸ்டியரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அதனால இதுல வந்து இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து லெஸ். ஓகே, அதனால நம்ம போர்ட் கன்ஃபர்மேஷனை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டு டிஸ்கஷன் நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல நமக்கு தேவையில்லை. அது சேர் கன்ஃபர்மேஷனை பத்தி தான் நம்ம டீடைல்டு ரிப்போர்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுவும் இந்த 12 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு, இந்த 12 ஹைட்ரஜன்ஸ்ல எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் CH பாண்ட்ஸ் வரும்பொழுது ஈக்குவட்டோரியல் 6, ஆக்சியல் 6. அந்த 3 ஆக்சியல் பாண்ட்ஸ் ஃபேசிங் டவுன்வர்டுக்கு ஆல்பா ஆக்சியல் சொல்லுவோம். 3 ஆக்சியல் பாண்ட் ஃபேசிங் அப்வர்டுக்கு பீட்டா ஆக்சியல். அப்வர்டு இருந்தா பீட்டான்னு சொல்லுவோம், டவுன்வர்டா இருந்தா ஆல்பான்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி 6 ஈக்குவட்டோரியல் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. 3 ஈக்குவட்டோரியல் பாண்ட்ஸ் ஃபேசிங் அப்வர்ட் and which is called beta and 3 equatorial bonds facing downward, அதுக்கு ஆல்பான்னு சொல்றோம். And every pair of carbon atom, 2 carbon atom directly bonded to each other in chair form exist in skew form. அதாவது இப்போ இந்த ஃபார்ம் வந்து இப்போ சேர் ஃபார்ம்னு சொன்னா இப்படி இருந்து இப்படி இருக்கும். இப்படி இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரொட்டேட் பண்ணலாம். சம் எனர்ஜி வச்சு ரொட்டேட் பண்ணலாம், இப்படி கொண்டு வரலாம். இதுக்கு பேரு தான் ஸ்கியூயிங். ஆனா அதை பத்தி ரொம்ப அதிகமா நீங்க படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அதுக்கு பேரு ஸ்கியூன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும். அதாவது இப்போ இங்க என்ன அப்வர்டா இருந்துச்சோ அது டவுன்வர்ட், அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அது எந்த ஃபார்ம்ல ரொம்ப பாசிபிள்னா சேர் ஃபார்ம்ல இட் இஸ் பாசிபிள். This form has 2 pairs of carbon atom, both conformation and eclipsing bonds. This eclipsing interaction destabilizes the boat form. Though the chair form is stable, it is sufficiently flexible to turn itself upside down, called ring flipping, so that the bonds which are axial originally, இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம மாத்தும் பொழுது இப்படி இருந்துட்டு திருப்பி இதை மாத்தும் பொழுது முந்தினதுல என்ன ஆக்சியல் இருந்து அது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிரும். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, upside down called ring flipping, so that the bonds which are axial originally becomes equatorial. அதுல ஈக்குவட்டோரியலா இருந்தது ஆக்சியலா ஆகும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்க்கலாம். அது எதுல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து சைக்ளோ பேர் என்ன, சேர் ஃபார்ம் ஆஃப் த சைக்ளோஹெக்சேன். இதுல 6 இந்த மேல இருக்கு, தட் இஸ் ஆக்சியலா, சாரி இது ஈக்குவட்டோரியலா இருக்கு, ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சியலா இருக்கு. இத எப்பயுமே இப்படி இருக்கு இல்லையா, இத ஃபர்ஸ்ட் இப்படி கொண்டு வரணும், போட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், மறுபடியும் சேருக்கு கொண்டு வரணும். அதனாலதான் இதுல இருந்து இப்படி கொண்டு போய் போட் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சேர் ஆக்கலாம். இங்க வந்து இது ஈக்குவட்டோரியலா இருந்தது, அந்த 6 அந்த இடத்துல இட் ஹஸ் பிகம் ஆக்சியல். இந்த இடத்துல ஆக்சியலா இருந்த ஹைட்ரஜன் ஹஸ் பிகம் ஈக்குவட்டோரியல். இதுவும் வந்து ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சேக் தான், யூ மஸ்ட் நோ திஸ். இப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் பா, 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. பிளீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்லும் போது நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க போடணும். அதாவது எக்ஸ்பிளைன் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சைக்ளோஹெக்சனால் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஈவன் இயர் பிஃபோர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கூட சைக்ளோஹெக்சனால் கேட்டிருந்தாங்க. இப்ப பாருங்க, இதே சைக்ளோஹெக்சனால் அதுல ஒரே ஒரு OH, ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலா ஒரு OH இருக்கு. இந்த OH வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருக்கு. இந்த சேர் கன்ஃபர்மேஷன்ல ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், இப்படி ஒரு ஆக்சியல் இருக்கும், இப்படி ஒரு ஈக்குவட்டோரியல் இருக்கும், இப்படி ஒரு ஆக்சியல் இருக்கும், இப்படி ஒரு ஈக்குவட்டோரியல் இருக்கும், இப்படி ஒரு ஆக்சியல் இருக்கும், இப்படி ஒரு ஈக்குவட்டோரியல் இருக்கும். அண்ட் ஆக்சியல் ஈக்குவட்டோரியல், ஆக்சியல் ஈக்குவட்டோரியல் அண்ட் தென் ஈக்குவட்டோரியல். ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு OH இருக்குங்க. இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. This is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon. இந்த first carbonல இருக்கிற OH இந்த third carbonல இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவுல ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். என்ன,
That is, please understand, இந்த structure நீங்க வந்து நான் போட்டிருக்க மாதிரி இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நீங்க போடணும்னு அவசியம் இல்ல. ப்ளீஸ் உங்களை அந்த மாதிரி அந்த வெறும் போட்டுட்டு சைக்ளோஹெக்சனால்ல இருக்கிற OH மாத்திரம் போடுங்க. 2 தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட முடியும். நானும் நிறைய தடவை கிளாஸ்ல சொல்லும்போது பிள்ளைங்க தப்பா போடுவாங்க இந்த ஷேப்பை. அதனால பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க 2 தடவை இந்த சைக்ளோஹெக்சனால. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த சைக்ளோஹெக்சனால்ல இந்த OH வந்து ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருக்கு. இதுல 3வது கார்பன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அது ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருக்கு. இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த OHக்கும் நடுவுல there will be some amount of interaction, ஸ்டியாரிக் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். அந்த இன்டராக்ஷனுக்கு என்ன பேருன்னா 1, 3 ரெண்டுமே எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருக்கு. அதனால it is called 1, 3 diaxial interaction. இந்த சைக்ளோஹெக்சனால்ல இந்த பொசிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கிற OH which is an axial form, third கார்பன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் which is again an axial down, and this will have some amount of interaction, and this interaction is called diaxial interaction. இது இருந்தா அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும்? diaxial interaction இருந்தா ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும்? எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? ரெண்டையும் சொல்லலாம், சொல்லுங்க, சொல்லுப்பா, சொல்லு. Because of this diaxial interaction, what about the stability? 1, decrease ஆகும். என்ன டிக்ரீஸ் ஆகும்? stability decreases. What about energy? Increase. Energy will increase because of the diaxial interaction in the formula. Okay. Analada, there exists an equilibrium between these two chair forms with both form as an intermediate. அதாவது இதுல இருந்து அத மாறணும்னா both form போய் தான் மாறணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். A mono-substituted cyclohexane like cyclohexanol exists in the two chair forms. These two forms are interconvertible, exist in equilibrium. அதுல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் we have 1, 3 diaxial interaction. இந்த மாதிரி எழுதுனா போதும். நீங்க அந்த நான் போட்ட அந்த full ஸ்ட்ரக்சர் போடணும்னு அவசியம் இல்ல. இங்க உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இங்க ஒரு OH இருக்கு, இங்க H இருக்குங்கறத காட்டுறதுக்காக, இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டராக்ஷன் இருக்குங்கறத சொல்றதுக்காக I told you. In one form, the OH group is axially oriented. In the other form, the OH group is equatorially oriented. And the energy of the axial conformer is little higher than the equatorial conformer because the axial substituent experiences a steric interaction. Please underline steric interaction with the axial hydrogen atom present at the third carbon. And the point romba mukkiyam. This decreases the stability of the axial conformer. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, the energy of the axial conformer is little higher. அந்த வார்த்தை எழுதணும். The energy of the axial conformer is little higher than that of the equatorial ங்கறத எழுதணும். அதே மாதிரி the axial substituent experiences steric interaction ன்றத எழுதணும். இதனால this decreases the stability of axial conformer. This is called 1, 3 diaxial. அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. This interaction is absent in the equatorial conformer. Hence, equatorial cyclohexanol, அதாவது நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 100 மாலிக்யூல் எடுத்துட்டீங்கன்னா cyclohexanol அந்த சொல்யூஷன்லயோ அந்த இதுலயோ 100 மாலிக்யூல் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல 90 will be in the equatorial conformer and 10 will be in the axial conformer. இது வரைக்கும் எழுதி முடிச்சிட்டு இதுக்கு அப்புறம் ஒரு எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் இருக்கு. இந்த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராமும் நீங்க போடணும். அதாவது சைக்ளோஹெக்சனால்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் நான் சொன்ன அந்த சென்டென்சஸ் எல்லாமே முக்கியம். ஏன் ஸ்டெபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதுல பேர் என்ன டைப் ஆஃப் இன்டராக்ஷன் இருக்கு அவ்வளத்தையும் சொல்லணும். இதுல எந்த காம்பவுண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு, எது குறைவா இருக்கு, ஏன் அப்படிங்கிற ரீசனை சொல்லணும். இந்த இடத்துல பாருங்க, இப்ப நமக்கு தெரியும் இந்த ஆக்சியல் ஃபார்ம் போட் ஃபார்முக்கு போயிட்டு தான் ஈக்குவட்டோரியல் ஃபார்முக்கு போகும். ஆக்சியல் ரெண்டுத்துக்குமே லோவர் எனர்ஜி தான், போட் ஃபார்முக்கு வந்து ஹையர் எனர்ஜி. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. அதுல இந்த ஐ மீன் சேர் ஃபார்முக்கும் போட் ஃபார்முக்கும் உள்ள எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. This is 11 kilocalories higher and this is 11 kilocalories lower. அதே சேர் ஃபார்ம்லயே இது ஆக்சியல் சைக்ளோஹெக்சனால், அந்த OH குரூப் இந்த ஆக்சியல் பொசிஷன், அந்த OH குரூப் இந்த ஈக்குவட்டோரியல் பொசிஷன், இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 0.7 kilocalories. ஓகே, இந்த டயக்ராம் சொல்லணும். இதுல எதனுடைய எனர்ஜி குறைவா இருக்குன்னா ஈக்குவட்டோரியல் குறைவா இருக்கு, சோ இட் இஸ் ஸ்டேபிள்ங்கறத மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த டயக்ராம் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு டிரா, which will definitely carry a mark. இப்போ நம்ம அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டுக்கு போறோம், which is called optical activity.
என்ன ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம். அதாவது ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம்னா என்ன? இப்போ ஒரு லைட் இருக்கு. இந்த light radiates this light emits radiation in all direction equally. அதாவது அது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் மேல கீழே எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்ல. ஒரு லைட்டை போட்டுட்டோம்னா எங்க வேணாலும் உட்கார்ந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அதே லைட்டை when it is passed through the nickel prism it becomes a polarized light. ஓகே, சோ இதுல ஆப்டிகல் இந்த லைட்டை வச்சுதான் நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண போறோம். அதாவது a compound which differs in spatial arrangement. அத நம்ம பார்க்க போறோம். அது எங்க பார்க்க போறோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா we are going to see that they differ only in the optical rotation. So எந்த மாதிரி light rotates in a different plane அப்படினு சொல்லும் பொழுது polarized light எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? You must have a monochromatic light. சாதாரண லைட்டுக்கு பேரு monochromatic light. அது when it passes through the nickel prism it will give you the polarized light. Okay, இது ஆன் பண்ணலாம். லைட் சவுண்ட் இல்லையா? இருக்கே இல்லைங்களா? See, this is the nickel prism. And the nickel prism la, the monochromatic light is falling on the nickel prism. The other side varakudi and the light enna aguna polarized light ah idan. This is the nickel prism. So you are able to see that at one angle this disappears. Oru nerathula you will get a polarized light. Indha mari framework la you will get the polarized light. Okay, next போயிடலாம். இப்போ அந்த மாதிரி போலரைஸ்ட் லைட் நிக்கல் பிரிசம்ல போலரைஸ்ட் லைட் வந்திருக்கு. அதனால தான் பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்ட யூ கீப் சம் சப்ஸ்டன்சஸ். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ரொட்டேட்ஸ் த லைட். எதர் இந்த இப்படி இருக்கிற அந்த லைட் will be moving in the clockwise direction or it will move in the anti. அதாவது கடிகாரத்தினுடைய முள்ளு வலது பக்கமா திரும்பினா அது clockwise. சாதாரணமா முள்ளு இப்படி சுத்திட்டு வரும். அதனால அதுக்கு பேரு clockwise. அந்த மாதிரி லைட் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அது clockwise னு சொல்லுவோம். அது டெக்ஸ்டோ ரொட்டேஷன் னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல. அதே லைட் when it moves in the opposite direction it is called anti clockwise direction னு சொல்லுவோம். அதுக்கு லீவோ ரொட்டேஷன் னு சொல்லுவோம். So first of all what is optical activity அப்படினு சொன்னோம்னா என்ன நீங்க எழுதணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா what is optical activity னா you have a monochromatic light. அந்த monochromatic light நிக்கல் பிரிசம் வழியா அனுப்பும் பொழுது it becomes a plane polarized light. அந்த plane polarized light னுடைய path, this is the path of the plane polarized light. We are keeping certain substances which rotates the light either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. அந்த மாதிரி substancesக்கு தான் என்ன பேரு அப்படினு கேட்டிங்கனா they are called the optically active substance. So when the plane polarized light is passed through certain substances or solutions such as lactic acid, the emergent light is found to be vibrating in a different plane. This is called optical rotation. Such substances are called optically active substances. இது first எழுதணும். Write notes on optical activity in lactic acid அல்லது tartaric acid னா இந்த சென்டென்ஸை நீங்க எழுதணும். Plane polarized light rotate பண்ணக்கூடிய substances அப்படிங்கறத நீங்க எழுதணும். Such a substance are called optically active substances. This property of such substances is called optical activity. If the rotation is towards the right side, இதை எழுதணும் நீங்க. அதாவது what is optical activity ன்னு சொன்ன அப்புறம் dextro rotation னா என்ன, levo rotation னா என்னங்கறத you have to mention, for which a half mark allot பண்ணுவாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இந்த பாயிண்ட் இல்லனா you will be losing half a mark. So what is dextro rotation னா if the rotation is towards the right side it is called dextro rotation and the substance is said to be dextro rotatory. அது எப்பவுமே பிளஸ் சிம்பல்ல பண்ணுவோம். ஏன்னா அது பாசிட்டிவா இருக்கு. If the rotation is towards the left side anti clockwise it is called levo rotation and the substance is said to be
levorotatory and it is indicate அது வந்து plus ன்னு இருக்கிறதுனால லீவோல ஆப்போசிட் சைடுல சுத்தும் பொழுது அதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் நம்ம கொடுப்போம் அல்லது L கொடுப்போம், பாசிட்டிவ் கொடுப்போம் அல்லது D கொடுப்போம். அடுத்தது கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி. சரி, இங்க ஒரு இது வருமே, அடுத்து இருக்கா? இதுக்கு அடுத்து இருக்கா? இதுக்கு அடுத்து பாருங்க, இல்ல போட்ட இதனுடைய ஆரம்பத்துல இருந்து போடணும். இப்ப எங்க வருது? இதுக்கு அப்புறம் வருதா? சரி, அப்ப நீ இது போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போயிட்டு அப்புறம். By the end of this video, I want you to be able to tell the difference between a chiral object and an achiral object. So I'm going to show you an object like this matchstick and its reflection. And the question you have to ask yourself is the object identical to its reflection? In this case, the answer is obviously yes, so I put an equal sign. And our next object is a lighter, and there's its reflection. And by rotating the reflection, we can very easily see that again the object is identical to its reflection. Now moving on to some kind of hypothetical molecule, we have the object and its reflection. And again we can very easily see that the object is identical to its reflection. Now changing one of the balls to blue, we ask again, is the object identical to its reflection? And the answer is yes. So changing another of the balls to blue, we ask again, is the object identical to its reflection? And again the answer is yes. Changing another of the balls to yellow, with a little bit more rotation, we see that the object is identical to its reflection. So changing the final ball to purple, we have the object and its reflection. And what I'm trying to show you here is that there's no way that I can rotate the reflection of the object so that all the colours are in the same place. In other words, the object is not identical to its reflection. And this is what chirality is all about, when the object is not identical to its reflection. So we have another object and its reflection. And there's no way that I can rotate the reflection so that those two objects are the same. So they are chiral objects. Again, we have some made-up molecule. And this made-up molecule is achiral. And finally, we have the famous example of hands. And my left hand is not the same as my right hand, which makes my hands chiral. So to sum up, a chiral object is not identical to its reflection, and an achiral object is identical to its reflection. Okay, so I hope you now understand the difference between chiral and achiral objects. If you liked it, don't forget to subscribe, because I'm going to be making lots of biochem and neuro videos over the next few months. Now you must have seen the difference between a chirality and achirality. அதாவது what is the condition, என்ன மாதிரி substances will be optically active அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அந்த substance வந்து optically active-ஆ இருக்கணும்னா ஒரு condition it has to fill, அதாவது இந்த chiralityங்கிற condition. என்ன chiralityனா, இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி you have this hand. Suppose if you keep this hand in front of the mirror, you will get this. இதுதான். இதை கொண்டு இது மேல இப்படியே வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு 5 fingers இருக்கு. இதை கொண்டு மேல வச்சீங்கன்னா you have totally 6 fingers. இது ரெண்டும் வந்து ஒன்னும் மேல ஒன்னு பொருந்தல. They are not superimposable on its mirror image. So object in the mirror image are not superimposable. அதனால ஒரு molecule, if you say that it is chiral or it is optically active na,
chirality இருக்கணும். Object in the mirror image are not identical and objects in the mirror image are not superimposable on its mirror image. இந்த ரெண்டு வார்த்தை கட்டாயமா வேணும் உங்களுக்கு. What is chirality அப்படின்னா the molecule which is not superimposable on its mirror image. That carbon which possesses, or when the carbon is connected to 4 different groups, the object in the mirror image are not superimposable. Such carbons are called chiral carbon. ஒரு moleculeல chiral carbon இருந்ததுன்னா the molecule is optically active. இது ஒரு condition. This is the condition for optical activity. இதை நீங்க கட்டாயமா எழுதணும், which will carry 1 mark. 5 marksல 1 mark will be allotted for condition for chirality. இப்ப பாருங்க, not all substances are optically active. For example, நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா achiral molecules. On the other hand, substances like this, இதை எடுத்தீங்கன்னா இதுல கார்பன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன், ஒரு அயோடின், ஒரு புரோமின், ஒரு குளோரின், 4 different groups. அப்ப that will have, this is having one chiral carbon. You talk about this carbon which has one hydrogen, one bromine, one side one CH3, the other side we have vinyl group, and so this carbon is also chiral. Okay, and even here this is one side you have H, one other side you have OH, you have CH3, COCH3, so this carbon is a chiral carbon. Similarly, you see this, you have this carbon which has C, one side H, one side CH3, D, OH, and this is also having a chiral carbon. When the structure of the compounds which are optically inactive and optically active are compared, one thing is clear, that all the optically active compounds mentioned above have at least one carbon that is bonded to 4 different carbon groups. And the 4 different carbon groups oda connect ஆயிருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன பேரு அப்படினு கேட்டா, a carbon atom attached to 4 different atoms or group is called asymmetric carbon atom னு சொல்லலாம் அல்லது chiral carbon னு சொல்லலாம். Pasteur suggested that the optical activity arises from molecular dissymmetry which is supported by Van 't Hoff and Lebel. According to them, carbon atom has its 4 valencies directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron. In this situation, the molecule with an asymmetric carbon becomes asymmetric. இது just உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான், இதுல எந்த டெஃபினிஷனும் கைராலிட்டிக்கு இல்ல. If so happens that an asymmetric molecule is not superimposable on its mirror image, asymmetric molecule சொன்னா இது உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னா இதான் mirror image. இத கொண்டு ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு பொருத்த முடியுமா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் இம்போசிபிலிட்டி. இதுக்கு பேரு நான், இதுக்கு இந்த ஃபிங்கர்ல 5 விரல், இந்த ஃபிங்கர்ல 6 விரல், நான் சூப்பர் இம்போசிபிள். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால that means an optically active molecule has more than one configuration. Configuration referred to 3-dimensional arrangement of atoms in a molecule. That is, an optically active molecule exhibits isomerism, which is called optical isomerism. இதுவும் ஒரு explanation தான். இது வந்து நீங்க just தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இப்ப இந்த மாலிக்யூல் எடுத்திருக்காங்க, இந்த மாலிக்யூல் வந்து இது எத்தனால், இதுல வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா கைரால் கார்பனே கிடையாது. அந்த மாலிக்யூல் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஒரு C இருக்கு, ஒரு OH இருக்கு, ஒரு D இருக்கு, டியூட்டீரோ எத்தனால், இது வந்து asymmetric carbon இருக்கு, non superimposable on its mirror image. The isomers called optical isomers have configurations which are not superimposable. They have given many examples. நம்மளுக்கு வந்து 2 எக்ஸாம்பிள பத்தி தான் அதிகமா क्वेश्चन பேப்பர்ல கேட்பாங்க. One is optical activity in lactic acid, the other one is optical activity in tartaric acid. Hence, criteria for a molecule to be asymmetric is that its configuration is not superimposable on its mirror image. Such molecules are called chiral molecule. இந்த 2 சென்டென்ஸும் condition for optical activity. Please underline this point. This point you have to write it on the paper. அப்ப முதல்ல optical activity னா என்ன எழுத சொன்னேன், dextrona என்னன்னு எழுத சொன்னேன், levona என்னன்னு எழுத சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து condition for optical activity. Chirality is the essential and sufficient condition for a molecule to be optically active ங்கற sentence. What is chirality ங்கறது previous sentenceல இருக்கு. Hence, the criteria for a molecule to be asymmetric is that its configuration is not superimposable on its mirror image. Such molecules are called chiral molecule. இதுதான் condition for chirality. Chirality means handedness or non-superimposability. Right hand and left hand, right hand அல்லது right leg shoe and left leg shoe ரெண்டுத்தையுமே சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண முடியாது.
examples of objects having handedness or the property of chirality and non-superimposability. The molecule which are optically inactive or achiral. யார் வந்து இன்ஆக்டிவா இருக்கும்? achiral. இப்போ இதுல வந்து நம்ம எத்தனால் பார்த்தோம். அந்த எத்தனால்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் ஐடென்டிக்கலா இருந்துச்சு. இன்னொரு கண்டிஷன் கூட கைராலிட்டிக்கு சொல்லலாம். எதை வந்து கைரால் கார்பன்னா, இப்போ இந்த கை இருக்கு, இதை 2 வெட்ட முடியுமா? வெட்டுனா, அதாவது வெட்ட முடியுமான்றதுல வெட்டுனா 2 ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்காது. எந்த ஒரு மாலிக்யூல யூ கேனாட் கட் இட் இன்டு 2 ஈக்குவல் ஹாஃப். 2 கட் பண்ண அப்புறம் இந்த ஹாஃப் அந்த ஹாஃப் இப்ப இப்படி பண்ணலாம், சரி இந்த நேரத்தில் இப்படி கட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த ஃபிங்கர் வித்தியாசமா இருக்கும். இந்த ஃபிங்கர், அதாவது this hand has no plane of symmetry. chiral கார்பன்ல plane of symmetry இருக்கவே இருக்காது. plane of symmetry இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு மாலிக்யூல்னா that will be achiral. அது ஆப்டிகலி ஆக்டிவா இருக்காது. வெட்டுனா 2 வர முடியாது அப்படிங்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம், அதுவும் பிளஸ் இந்த கார்பன் which is connected to 4 different groups will have chirality, non-superimposability and optical activity. The molecule which is optically inactive and achiral, simple optically active molecules like lactic acid are said to have chiral carbon or chiral center. முடிச்சிட்டோம். இதுக்கு அடுத்து இப்போ நமக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ நமக்கு வாட் இஸ் கைராலிட்டி தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நம்மகிட்ட இருக்கு. அந்த 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க? ரைட் நோட்ஸ் ஆன் கைராலிட்டி, ரைட் நோட்ஸ் ஆன் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி. சோ அந்த ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி கைராலிட்டி எல்லாம் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். ஆனா ரைட் நோட்ஸ் ஆன் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி இன் லாக்டிக் ஆசிட், ரைட் நோட்ஸ் ஆன் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி இன் டாட்டாரிக் ஆசிட், அது ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். அந்த 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டினுக்கு என்ன எழுதணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, பாயிண்ட் நம்பர் 1 what is optical activity, point number 2 condition for optical activity. இப்போ நமக்கு லாக்டிக் ஆசிட் கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. இந்த ஆப்டிகல் லாக்டிக் ஆசிட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு C சென்டர்ல போடுங்க. then we have COOH and then CH3 here, H here and HO here. சாதாரணமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பக்கம் தான் எப்பயுமே H போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல். சப்போஸ் இந்த மாலிக்யூல் இது லாக்டிக் ஆசிட், இந்த மாலிக்யூல் இது வந்து 4 டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ். இப்படி வெட்டினாலும் ஒரு 2 கிடைக்காது, இப்படி வெட்டினாலும் 2 கிடைக்காது, இப்படி வெட்டினாலும் என்ன டைரக்ஷன்ல வெட்டினாலும் 2 கிடைக்காது. இஃப் திஸ் ரொட்டேட்ஸ் த லைட் இன் த கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் we call it as dextrorotatory. இப்ப இதனுடைய மிரர் இமேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ கீப் a mirror, அதனுடைய மிரர் இமேஜ் C So if this rotates the light in the clockwise direction, this will rotate the light in the anti-clockwise direction. அதனால இது D ஃபார்ம், அது L ஃபார்ம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க வரையணும். அதாவது இப்படியும் வரையலாம், சில நேரத்துல இப்படி கூட போடுவாங்க. சில இதுல வந்து இப்படி போட்டுருவாங்க. என்ன அசியூம் பண்றதுன்னா, இது எந்த இடத்துல கார்பன் இருக்குன்றது அர்த்தம். இதெல்லாம் with various methods of writing the structure of molecules in organic chemistry. இதுல இங்க COOH, இங்க OH, இங்க H, இங்க CH3. This is also one method of writing the formula. அடுத்தது இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதாவது அது வெஷ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. 3 டைமென்ஷன்ல எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த கார்பனை வந்து இப்படி போட்டுடலாம். அப்புறம் வந்து இப்படி ஒண்ணு வரும். and then this like this and then one will be, suppose இங்க வந்து CH3 இருக்கு, இந்த COOH இருக்கும். அதுல வந்து இது இந்த இடத்துல வந்து
you can write OH and then here H. This is one 3-dimensional wedge formula அப்படினு சொல்றது. And பேர் என்ன Fisher projection formula அப்படினு ஒரு 4-5 மெத்தட் இருக்கு. எல்லா ஃபார்முலாவும் போட்டு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு whichever formula you feel correct. இப்படி போட்டுட்டு போடுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நடுவுல கிராஸ் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மாலிக்யூல் அந்த பக்கம் ஒரு மாலிக்யூல் மேல ஒன்னு கீழே ஒன்னு போட்டாலும் சரி. ஆனா எப்பயுமே நீங்க போட்டா கீழே CH3 போடணும், மேல COOH போடணும். ஒண்ணுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் H இன்னொரு பக்கம் OH போடணும். If this rotates the light in the clockwise direction, automatically அதனுடைய image will rotate the light in the anti-clockwise direction. Suppose நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மிக்சர் எடுத்துக்கிறேன். அதாவது I take 1 mole of this and 1 mole of this. அதாவது 1 mole of D mixed with 1 mole of L. இந்த காம்பவுண்ட் இந்த மிக்சர் ஆப்டிகலி ஆக்டிவா இல்லையா சொல்லுங்களேன். இந்த மிக்சர் ஆப்டிகலி ஆக்டிவா இல்லையா? I take 1 mole of D and 1 mole of L, அல்லது 0.5 moles of D and 0.5 moles of L. Will that be optically active or not? சொல்லு, தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி அதுல இருக்குமா? Inactive. ஏன் தெரியலையா? இப்ப பாருங்க, இப்ப பாரு, இப்ப வந்து நம்மளுடைய போலரைஸ்ட் லைட் இப்படி இருக்கு. D என்ன சொல்லும்? கிளாக் வைஸ்ல போனோமா 50 டிகிரி கிளாக் வைஸ்ல போகும். L என்ன சொல்லும்? 50 டிகிரி அண்ட் அதாவது 15ல நான் ஒரு நம்பர் சொல்றேன். இந்த லாக்டிக் ஆசிட் 1 மோலுக்கு என்ன வருதுங்கிறது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அதாவது D ஃபார்ம் என்ன சொல்லும்? rotate the light in the clockwise direction by 50 degrees னு சொல்லும். L ஃபார்ம் என்ன சொல்லும்? rotate the light in the anti-clockwise direction by 50 degrees. So இப்படி போன லைட் திருப்பி it will come back. அதாவது suppose if you have the plane polarized light like this, one rotates the light to this, அது D ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் this L ஃபார்ம் என்ன பண்ணிடுது? இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திடுது. அதனால there is no rotation, so optically inactive. அதனால இந்த மிக்சருக்கு, அதாவது ஈக்விமோலார் 1 mole 1 mole னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல, இது ரெண்டுத்தினுடைய கான்சென்ட்ரேஷனும் ஒரே மாதிரி இருந்தா ஈக்விமோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் D and L is called racemic mixture. racemic mixture அப்படின்னு சொல்றது. So அதாவது what is meant by racemic mixture அப்படின்னு சொன்னா, racemic mixtureங்கிறது equimolar concentration of D form and L form. What is racemic mixture னு சொல்லுவோம். அடுத்தது ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन என்னன்னா, racemic mixture optically active or inactive? Racemic mixture is optically inactive. ஏன்? ஒரு மாலிக்யூல் என்ன பக்கம் போகுதோ அத இன்னொரு மாலிக்யூல், yes tell me, சொல்லுப்பா, ஏன் inactive? ஒரு மாலிக்யூல் ஏற்படுத்துற எஃபெக்ட அடுத்த மாலிக்யூல் நல்லிஃபை பண்ணுது. இப்ப ஒருத்தர் டக் ஆஃப் வார் போடுவாங்க இல்லையா, ஒரு ஆள் புடிச்சிட்டு இப்படி போறாங்க, இன்னொரு ஆள் பவர்ஃபுல்லா இந்த பக்கம் புடிச்சிட்டா அந்த நாட்டும் அந்த லைனும் ஒரே இடத்துல இருக்கும். அந்த மாதிரி this rotates the light in the clockwise. ஏன் முதல்ல clockwise தான் இல்ல, லீவர் ஃபார்ம் முதல்ல 50 போயிருச்சுன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணும்? அந்த டெக்ஸ்ட்ரோ ஃபார்ம் என்ன பண்ணும்? மறுபடியும் இதை கொண்டு வந்துரும். இப்படி போனாலும் திரும்பி வந்துரும். இப்படி D எடுத்துட்டு போகுது, L கொண்டு வருது. அது சப்போஸ் L இப்படி எடுத்துட்டு போச்சுன்னா திருப்பி அதை D கொண்டு வந்துரும் கிளாக் வைஸ்க்கு. அதனால racemic mixture is optically inactive. அதாவது effect created by one molecule is nullified by the other, and this type of effect is called external compensation. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. Effect created by the D form is nullified by the other form. Okay, this is the case in the case of lactic acid. இப்போ tartaric acid க்கு போவோம். Just I'll draw the diagram alone. அதுல racemic mixture காட்டுறேன். ஏன்னா டார்டாரிக் ஆசிட்ல 2 கைரால் கார்பன் இருக்கும். அதாவது இது ஒரு கைரால் கார்பன், இது ஒரு கைரால் கார்பன்.
நீங்க போடும்போது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டா நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஒரு OH ஒரு பக்கம் இருந்தா அடுத்தது கார்பன்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல H தான் போடணும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் HO H HO H. இது ரெண்டும் மிரர் இமேஜஸ். இதுல இன்னொரு ஃபார்மும் இருக்கு. ரெண்டு OH என்ன ஒரே பக்கம் போட்டா என்னன்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். இப்படி ரெண்டு ஃபார்மையும் OH போட்டா இந்த காம்பவுண்ட்ல இங்க கட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்துரும். பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்துரும். பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்தா அந்த மாலிக்யூல் will not be optically active. So this molecule will not be optically active. இந்த ஃபார்முக்கு என்ன பேருன்னா மீசோஃபார்ம்னு சொல்றது. இந்த ஃபார்ம் D இருந்தா நிச்சயமா இந்த ஃபார்ம் L. இது ரெண்டு ஈக்விமோலார் மிக்சர் இருந்தா அதுக்கு பேரு இது 1 mole அது 1 mole இது 0.5 mole அது 0.5 mole இருந்தா அதுக்கு பேரு that is called racemic mixture. That will be சொல்லுப்பா. ஆமா, racemic mixture is optically சொல்லு என்ன ஆகும்? optically active or inactive? Inactive due to external compensation. Okay, so today what we have seen அப்படினு சொன்னோம்னா today we have seen many important factors. Factor number 1 என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 marks question பொறுத்த வரைக்கும் the cis side and trans side you know it, just information sake அது படிச்சு வச்சுக்கிட்டா நல்லது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய சைக்ளோஹெக்சனால், அந்த சைக்ளோஹெக்சனால்ல அந்த 1,3 டைஆக்சியல் இன்டராக்ஷன், அதனால ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகுது, அதனால எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற இந்த இதோட பிளஸ் எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் போடுங்க. அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் as far as our board exam is concerned. அடுத்தது அடுத்த ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு வரும்பொழுது ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டில வாட் இஸ் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு 3 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். கண்டிஷன் ஃபார் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டி இன் லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் டாட்டாரிக் ஆசிட்ல இந்த டயக்ரத்தை நீங்க கட்டாயமா போடணும். அதாவது லாக்டிக் ஆசிட் டயக்ராம், டாட்டாரிக் ஆசிட் டயக்ராம், இந்த டயக்ரத்தெல்லாம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா போட முடியும். அதுல அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் 3 மார்க்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா racemic mixture அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அந்த racemic mixture is optically inactive due to external compensation நம்ம படிச்சிருக்கோம். மீதிய இன்னும் ஒரு லிட்டில் பார்ட் இருக்கு, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் 3 marks and 5 marks from this இருக்கு. that we will see it in the next class. Good evening. Thank you.